Happy Sabbath and welcome everybody. Today we have a few places to read from the Bible, and I'll name all of them as we go. The first one is going to be Matthew chapter 10, verse 37. Matthew chapter 10, verse 37. He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. That was Jesus speaking. The second place we're going to read from is Matthew chapter 22, verses 34 to 40. Matthew chapter 22, verses 34 to 40. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, "Teacher, which is the great commandment in the law?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." The next place we're going to read from is John chapter 15, verses 13 through 17. John chapter 15, verses 13 through 17. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, that you love one another. And the last place we're going to read from is in the book of Romans, chapter 5, verses 8 through 11. Romans chapter 5, verses 8 through 11. But God demonstrates his own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. God bless you guys. Հարկուդանք Աստծո, որ դերը մեզ հավաքեցոց, որբեսի իր անվանը փառք բերենք եւ փառավորենք իր սուրբ անունը։ Ինչպես որ դերոջ խոսքի մեջ ընթերցված դեղեր ընթերցվեցան, բայց այսօր անկախության օրը լալուն պատճառով մի քանի վայրկյաններ մի դրամատրեմ անկախության մասին խոսելու։ Երբ խոսեի անցի հետ հարցուցի թե այս անկախությունը քանի նայեցավ մեզի, քանի հոգիներ մահացան։ Հետախուզեցինք եւ տեսանք, որ 6500 զինվոր մահացած է 1777 թվականներուն մինչև 1783 թվականը 18000 զինվորներ թե պանդարգվելով եւ անոթի մնալով անգլիական նավուն մեջ պանդարգված լալով անոթությանեն մեռած են եւ վիրավորանք մեռած են։ Իսկ այս տարիներու շրջանին բادرազմը չի վերջացած 130,000 հոգի մեռած է հիվանդության համաճարակ իմաստության հիվանդության պատճառով։ Եվ այսօր մենք կդոնագադարենք անկախություն, որը արյան վրան։
Անոնք որոնք որոշումը արին այն պատերազմին։ Ղեկավար մարմին որոշումով զինվորները մահացան իրենց հողամասը կրավելու եւ իրենց կաղապարը ստիպելու համար, որ իրենք պետք է լան ղեկավարը։ Երդասարտներ մերան։ Բայց այսօր միլիոնավոր դոլարներ գծախսվին, որբեսի իրենց անկախությունը ցուցադրեն թե բոլոր եւ թե բոլոր աշխարհի։ Այս անկախության թեմած ուրիշ անկախություն մասված մեզի խոստացավ, որ ասկետ շատ ավելի բարձր է։ Ես հիմա պիտի գարտամ Երեմիայի գրքեն, որ մեկ հետ կպիտի արցանակրվի սուբկրկին մեջի գրվածները բադին վրան, գլուխ առաջին 5-րդ համար, 4-րդ համարեն, դերոջը խոսքի ինձ եղավսելով, քեզ որովայնի մեջ ստեղծած, քեզ չստեղծած, քեզ կիցա։ Իմ արջևս հաստատ պիտի մնան, գսեդերը այսպես ալ ծեր սերունդը և ծեր անունը պիտի մնան, և անոր նոր լուսնի դոնին, և ամեն շապատ, բոլոր մարդիկ իմ արջևս երգրբակելու պիտի կան գսեդերը։ Պիտի շարունակեմ, թունքում օրոտ արականտեն չելած քեզ սրպեցի, քեզ ասկերուն մարկարերի, այնադեն ես ասի ով դեր Եհովա, ահա ես խոսիլ չեմ կիդեր, բասնզի ես մանուկ եմ, բայց դեր ինձ իսավ, մի սերտը ես մանուկ եմ, բասնզի ուր որ քեզ գրկեմ, պիտի երտաս։ Ու ինչ որ քեզի բադվիրեմ, պիտի խոսիս։ Այսօր դերը քեզի եւ ինձի խոսքը բիտնե մեր սրդին, մեր պերնին, որ կարողանանք խոսիլ ուրիշներու։ Այսօր համար մենք ծնած ենք։ Այսօր համար Աստված մեզի մեր մոր որովայնի մեջ դրավ եւ ծնիլ դվավ այս աշխարհի վրա, որպես հետեւյալը կրնան գնել այս աշխարհի մեջ։ Ուր որ ես Աստծո հզոր զորությունը պիտի ներկայանա այս պատկամին մեջ եւ պիտի տեսես թե դու որչա պետք է սիրես այն Աստվածը բոլոր սրտովդ, մտքովդ եւ հոգովդ, որ գարտացվեցավ եւ զանիգա պիտի կորզատրես քու կյանքի ընթացքիդ չափանիշով, այն չափանիշով, որ Աստված կուզե քեզ մե լսել եւ գադարել։ Մատթեոս 22:34-40 Փարիսեցիները երբ լսեցին, թե անիգա բաբանցեցուց սատուկեցիները մեկտեղ ժողովեցան եւ անոնցմե օրինական հարցուց անիգա փորձելով։ Փաստապան օրինական Հիսուսը գուզե փորձել հարցումով։ Իրեն կորձը գադարելու համար ժողովրդին արչեր։ Վարտաբեդ, որ բադվիրանքը մեծ օրենքի մեջ։ Օրենք մգար եւ բադվիրանք մգար որ Հիսուս պիտի արտասաներ եւ պիտի խոսեր իրենց եւ հետեւյալ ասավ։ Եվ Հիսուս ասավ 37-րդ համար. Քու դեռ Աստվածը ծիրես քու բոլոր սրտովդ եւ քու բոլոր անձովդ ու քու բոլոր մտքովդ։ Հիսուս այս խոսքը ասավ ոչ թե ժողովրդի միայն եւ միայն ասինչ ասկին, ոչ։ Հիսուս ասիգա արտասանեց բոլոր աշխարհի ժողովուրդներուն։ Եվ բոլորն իսկ պարտավոր ենք մեր Աստվածը սիրել, ինչպես որ Հիսուս արտասանեց եւ խոսեցավ այս օրենսդրին։ Քու դեռ Աստվածը սիրես քու բոլոր սրտովդ եւ քու բոլոր անձովդ ու քու բոլոր մտքովդ, կնշանակե որ չափանիշ մգա մարդուն սրդին մեջ Աստված սիրելու եւ ուրիշները սիրելու։ Եվ այն չափանիշը Աստվածային չափանիշը գուզե Աստված ցնել քու սրդիդ մեջ, որ սիրես այն չափանիշով, որ երկինք եւ երկիրը Աստվածը քեզի հետ դակրկիր է ապրելու։ Չես կրնար քո Աստվածը սիրել եւ նաեւ սիրել անտրամը որ բանկայիդ մեջ է։ Չես կրնար բոլոր սրտովդ քո Աստվածը սիրել եւ որ դու քու սերդ քու դունիդ կապածես։ Դու չես կրնար սիրել այն բոլոր սրտովդ այն Աստվածը եւ որ քու սիրտդ ուրիշ մեկումը կապած է։ Ամենան կարևորը այս աշխարհի մեջ որ դու գաբրիս քու բոլոր սրտովդ, ոչ թե քու ունեցած ժամանակավոր ապրանքներուդ վրա այլ երկնային տակավորին վրա պիտի տնես բոլոր սրտովդ այն սերը,
որ Աստված կփնտրե քո սրտեդ որ տեսնե։ Այն չափանիշը եթե մանուկ մոնեցար դալ մեջ ուրախությունը լեցվեցավ սրդին մեջ ծնավ մանուկը ծնավ ուրախությունը գա խոսքը գա որոնք նմանի ահա գշնչե ահա խնդած աչքերը փացավ նորություն գա դունի մեջ Աստված Երեմիա կրկին մեջ ասավ ես տունչի ծնած արդեն գիտեմ դու ով ես տեն դու ով ես տուն ես քեզ ոնգազմեցի իմ ջարդարեբեդությունով ես աստվածային իմաստությունով ես որ կարողանամ ցույց տալ քեզի թե ես ինչ տեսակ Աստված մնեմ կդարյալ ես տուն երբ որ ելար քու մորդ մորովայնեն Փամը բագաշ չունիս, քեզի դրվեցավ ամեն ինչ, իմ հորս կողմեն, խնդրան կնալեդը, քո Աստվածը սիրես ով օրենստիր, քո բոլոր սրդովդ, մտքովդ և հոգիովդ, արտնցիր, 38-րդ համար Այս է առաջին ու մեծ բադվիրանքը, ով պարիսեցիներ և ով օրենստիրներ և իմ աշխարի վրա եղող բոլոր բնակիչներ։ Առաջին և մեծ բադվիրանքը, ասկի ավելի մեծ բադվիրանք չի գա։ Ու երկրորդ ասոր նման քո ընկերը սիրես քո անձիդ պես։ Եվ այս երկու բադվիրանքներեն գախված են բոլոր օրենքը և մարգարեները։ Ով է ընկերդ։ Ընկերներ կան, որ փողոցի վրա կհանդիպիս։ Ընկերներ կան, որոնք ասկական բարականերն են։ Ընկերներ կան, որ խանութներու մեջ կհանդիպիս։ Բարև գսես, բարև գսե կպատասխանե քեզի։ Հոն խոսեցակ խոսակցությունը գծակի։ Ինչպես ես։ Լավ գերևնաս։ Եթե գրնաս ասել այդ ընկերին պարտներոջ, թուրը կպանաս վկայության Աստծո։ Եվ քեզի մտի գնել գուդաս։ Երբ որ քեզի մտի գնել գուդաս, լույս մը գտնե Աստված քո բեռնիդ մեջ, որպես իրեն պիտի փոխանցես։ Իրավ Աստված մեզ այսօր շնորհքով կյանք մը շնորհեց իր փառքին համար ապրելու։ Ինքը հավատացյալ է կամ հավատացյալ չէ, թունք ու բարդականությունը պիտենես այն սերը, որ Աստծո վրա ունիս բոլոր սրտով։ Ասի է ծրագիրը քո կյանքիդ համար։ Եվ այն ադեն երբ որ խոսքը կբացվի գսես, ես Տերս կսիրեմ։ I love my Lord. Թուր ավելի բացվեցավ։ Խոսակցությունը կշարունակվի մի քանի վայրկյաններ։ Աստված քեզ որչափ իմաստուն ըրած է, որ դու կրնաս տրամ շահիլ։ Մարդը կամ քույրը արտնցավ։ Տրամ շահելու խոսք մի եկավ։ Իմաստություն մի եկավ Աստուծմերեն մտքին մեջ, որ ինչպես տրամը շահեցավ։ Որուն մասին է խոսքը։ Այն Աստծույն, որ այդ որովանին մեջ են գճանչնար զինքը։ Բիդի չանամ երորդ տեղը կտնել մեկ վարգյան ցեզի, որովհետեւ գրնակ Հայտնություն երկրորդ գլուխ 4-րդ համար Առաջին համարը դեպիալ գսե Եփեսոսի մեջ եղած եկեցին դեշտագին քրե Այսպես կսյանի գա որ իր ադ ցերքի մեջ 7 ասխեր ունի 7 ոսկեղեն աշտանակներով մեջ են գբդդի 4-րդ համար Բայց քեզի տեմպամ ունիմ քո առաջվան սերը ցկեցիր
գործվեցավ սերդ Եփեսոսի եկեղեցի եւ խոսողը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն այդ աշտանակներում մեջ են կալողնե կխնդրեմ քեզ մե որ չլա որ քուսերդ բաքսի այն աստծուն հանդեպ որ քեզ գսիրե եւ քեզ գբահե ու քեզ գերագրե Ավետարանը Սովանու 15-րդ գլուխ 10-րդ համարեն 17-րդ համարները հետեւյալ կգրտնեն Ասկի ավելի մեծեր մեկը չի գտնար ունենալ որ մեկը երկյանքը բարեկամներուն համար տնե Հիսուս կխոսի դուք իմ բարեկամներս եք եթե ըներուլակ ինչ որ ես ձեզի պատվիրեմ բարդականություն մգա որ պետք է կատարվի Եվ ընելու փապակը պետք է ունենա մեկը։ Ընելու փապակը պիտի ունենաս դերոջը բادվիրանքները եւ նայր ինչ կսե ասկի հետ ցեզ զարա չեմ անվաներ բասնցի ծարան չի գիտեր թե իր դերը ինչ կնե ես ցես բարեկամ անվանեցի բասնցյան ամեն բաները որոնք իմ հորմես լսեցի ցեզի իմացուցի իմ հորմեսը ասած ցեզի իմացուցի իմ հորմես ինձի խոսած է ես ցեզի իմացուցի որբեսի դուք իմ բարեկամները սլակ եւ ջանցնակ որ ով իրի սիրեք Ոչ թե դուք զիս ընդրեցիք, ապա ես ցեզ ընդրեցի ու տրից ես, որբեսի դուք երթակ եւ բդուղ բերեք ու ցեր բդուղը մնա, որբեսի իմ անունովս հարցայսը, ուրեմն իմ անունովս ինչ որ հորմես խնդրեք, ցեզի դա։ Քանի հոգի գահավա եւ քանի հոգի գաղոտ է ասորամա։ Քանի հոգի գադարե աստո խոսքը, Հիսուսի խոսքը, որ երբ որ աղոթե իրեն հորը Ասված զանիգա պիտի լսի աղոտքը եւ պիտի կատարե խոսողը ով է խոսողը Աստծո որդին է Հիսուս է խոսողը ես չեմ խոսողը ինչ որ հորմես խնդրեք ցեզի դա այսիկա կբադվիրեմ ցեզի որ մեզ մեկ սիրեք զինքը ներկայացնելու համար Հռոմայեցիս 8 5-րդ գլուխ 8-ն 11 համարները 5-րդ գլուխ 8-ն 11 համարները Սակայն Աստված իր սերը որ մեր վրա ուներ հայտնեց Մենք Աստված չի սիրած արդեն ինքը իր սերը մեզի համար հայտնեց Մեզի պետք է հասկանալ այս ուղեղով որ Աստված ծրած է մեր մտքերում մեջը Այս մեր մտքերը պետք է անչադվին այս աշխարհի խորհուրդներեն եւ նայն որ Աստված ինչ կուզե խոսիլ մեզի, սակայն Աստված իր սերը որ մեր վրա ուներ հայտնեց, երբ թե մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզի համար մեռավ, ուրեմն հիմա որ արյունով արտարացանք, ինչով արտարացանք, արյունով արտացանք, որբեսի ավելի իր մոբիլի ազատինք փարգուտենե։ Արյունով արտարացանք։ Մենք 25,000-26,000 զինվորներուն մահվան արյունով անգախություն ստացանք Ամերիկայի մեջ։ Եվ 130,000 մարդ մեռավ, պանդեմիկ եղավ, հիվանդություն մի եղավ։ Ասոնք իրենց արյունը թափեցին, բայց իրենք անգախության չհասան։ Բայց մեր Քրիստոսը իր արյունով մեզի անգախություն տվավ եւ նաեւ քերեզմանեն ելել են վերջը երկնային տակավորության մեջ գնաց որովհետեւ պատրաստե մեզի այնտեղը ուր մեզի պիտի դանի այս է դարբերությունը այս երգին անգախություն երդասարտները որ մեռան անգախությունը չի տեսան անոնք ժողոքացին Բասնզի եթե մեր թշնամի եղածադեն Աստծո հետ հաշտվեցանք իր որդուն մահովը, որ չափ ավելի մեր հաշտված ադենը պիտի ապրինք անոր յանքովը։ Եվ ոչ միայն այս, հաբա Աստուծմով կբարձենանք ալ մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի ցերկով, որով հիմա հաշտություն ընդունեցինք։ Մենք հաշտություն ընդունեցինք մեր Քրիստոսի սերովը։ Երկնային Հորը հետ, թակավորացին հետ։ Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 10-րդ համար
Վասնզի մենք անոր ծրակորձ ունենք։ Ինչ ունենք մենք Աստծո։ Ծրակորձ ունենք։ Այս ծրակորձը որ գտեսնեք աշխատող մգարասոր վրան։ Եվ այս ծրակորձը աշխատեցավ եւ մենք այսօր գեղեցկությունը գվայելենք եւ գտեսնենք եւ գսենք այսինչ տեսակ գեղեցիկ գործված է արդյոք ով շինեց այս մեկը։ Աստված մեզ իր կներկայացնե իր ծրակորձը, երբ որ մենք մեր հայլին գնայինք։ Եվ որ մեր հետքը մեր ներքին ծրակորձը որ Քրիստոսով եղավ, Հիսուսով ստեղծված բարի գործերու համար Աստված նախաբես պատրաստեց մեզ, որպես անոնց մեջ քալենք։ Աստված մեր քալելու ճամփան պատրաստեց իր աստվածային սերովը խաղաղության մեջ։ Գնտունիս գվայլես։ Չես ընդունիր, արդեն գործանած ես։ Հռոմայացիս 8:28-9 ինչ կբադահայ ասավադացյալներուն։ Սակայն գիտենք, թե ամեն բաները կործագից կլան անոնց, որ Աստված կսիրեն, որոնք անոր սահմանությունով կանչված են։ Ինչ բադահայցավոս։ Ամեն բաները բարի կործագից կլան անոնց, որ զասված կսիրեն։ Այսինքն ինչ որ աշխարհի վրա քեզի բադահի առօրյա կյանքի մեջ եւ դու կհավատաս իրեն, կնշանակե որ ադիգա քեզի բարի համար եղավ։ Անիգա քեզի բարի բիդլա, անի քեզի օտնություն բիդլա, անի քեզի ետնային թակավորության մեջ տանելու խաղաղության ճամփոն մեջ վիդ հաստատե։ Անոր ներկայությունը քեզի հետ է, որովհետեւ դու զինքը գսիրես, որովհետեւ Աստված գսիրես։ Անոր համար բարի բիդտարնա։ Իսկ Ղուկաս 22-րդ գլխու մեջ հետևյալը գսե Հիսուս. Դասին եմ բիդի գարտա։ Հաց առավ կողացավ գդրեց եւ դվավ անոնց ուսավ իր աշակերտներուն այս է իմ մարմինս որ ցեզի համար դրված է ասիկա ռեքսիս իշելու համար։ Հիսուս կսե մարմին մունիմ որ կերեզման բիդերտա։ Բայց մարմին մունիմ որ ցեզի հավիտենական կյանք բիդի դա։ Նույնպես ալ կավատը առավ ընթրիկին հետ ու ուսավ. այս կավատը նոր ուխտ է իմ արյունովս, ինչովս? Արյունովս։ Որ ցեզի համար բիդի տապվի։ Հիսուսի արյունը չորքոդանիներուն համար չի տապվեցավ։ Հիսուսի արյան մեջ կա զորություն։ Այնպեսի զորություն կա Հիսուսի արյան մեջ, որ մարդկային դրամապանությունը չի գտնար ըմբռնել։ Հիսուսի արյան մեջ կյանք կա, Հիսուսի արյան մեջ քավություն կա, Հիսուսի արյան մեջ խաղաղություն կա, Հիսուսի արյան մեջ երկնային թակավորություն ժառանգել կա, Հիսուսի արյան մեջ հարստություն կա, Հիսուսի արյան մեջ օրհնություն կա, Հիսուսի արյան մեջ այս թերիմսածները քիչ են։ Հիսուսի արյան մեջ երկնային իշխանություն կա։ Հիսուսի արյան մեջ ես իր որդին ըլլալու օրհնությունը կա։ Իր զավակը ըլլալու, այսինքն երկնային թակավորության զավակն ես դու, եթե Հիսուսի արյունով փրկված ես։ Եվ փրկվես ինչ են փրկված ես, այն մեղքեն, որ քո սրտիդ մեջ է եւ գուզես չես կրնա ցերպազատվել երբեմն, բայց Հիսուսի արյունով կրնա ցերպազատ։ Երբ որ գաղութես, գաղթիկ չէ, ասի ճշմարտություն է, բայց մարդիկ կմոռնա։ Մի մոռնար ամեն ադեն աղոթքիդ մեջ ըսելու հիվանդ եղած ադենդ, առողջ եղած ադենդ, մեղ կործած ադենդ, կործել էդ վերջը, դեր Հիսուս ես քո արյունովը քեզի գուկամ, մաքրե սրբե, եւ բոլոր այդ խորհուրդներս, որ քեզի չի վայելեր, վերցուր մտկեց։ Եվ այս մեկը, ինչպես տուն սենյակին ջրակը գվարես մուտ եղած ադենը եւ լույսը գվարի, ճիշտ այդպես քո կյանքը լույս կստանա։ Այս է Հիսուսի արյան զորությունը։ Հիսուսի խոսածը ասիկա է։
Հիսուսի խոսածը ժամանակավոր ուրախություն չէ, Հիսուսի խոսածը մեղքերով թողոտնեն վերջը հզոր զորություն մգա, որ քո մտքիդ խառնված վիճակը ազատելու եւ անգետ սերփազատվելու թեղակիրն է։ Դոկտորը փորի ցավի համար տեղ մգուդա, տեղը գառնես պետք է 5 վարյան 10 վարյան սպասես որ ադոր ցավը գամ գանցնի կամ չանցնիր։ Ուսի ցավ մոնիս դոկտորը թեղակիր մգուդա, ուսի ցավը չանցնիր կամ գանցնի չես գիտեր։ Հիսուս մեզի թեղակիր մը դվավ։ Նոր ուխտի թեղակիր մը դվավ։ Իմ արյունովս որն համար պիտի թափվի, ձեզի համար պիտի թափվի։ Երկինքի ռեշտակներուն համար չի թափվեցավ Հիսուսին արյունը։ Եվ ուրիշ ոյ մեկում համար չի թափվեցավ, միան մարդու համար թափվեցավ։ Որը վանիգազիս իմ մորս որովայնին մեջ ուզիս շինեց ամեն բան կովի տրավ ոսկորները ոսկորին տրավ գիտես պերանս աչքս իրեն դեղը տրավ ագրանորս դեղերը չարեց շնչելու համար երկու ձակ տվավ գիտիս մեջ երկու ականջ տվավ որ իրեն խոսքը գրնամ լսել ասոնք ամեն իր ծերակորձ գործերն են ինչու համար ինձի համար իր արյունը տապեց դերորդներ այս պատկամը անգախության պատկամը սեզի բատմություն մնալ բիդի բատմեմ և բիդի պագեմ ճանպորտ մգար Գերմանիո քաղաքներեն մեկում մեջ ճաշարան մդավ ջամփուն մեջ հանգստանալու համար ժամանակ մի հետ ճաշարանին բադին վրա գախված երաժշտական կորձիկ մնշմարեց հայտնի էր որ շատ ժամանակ է որ այդոն գախված էր փոշիներու մեջ մեռած Ճամպորտ ու շաուտյամ տիդեց այն և գանչելով ճաշարանին բեդը հարցուց անորդ է ինչ է այդ կորձիկը ճաշարանաբեդը ըսավ թե ան երաժշտական կորձիկ մներ ինչու բադին վրա գախված կմնա երբ կրնան մարդիկ այդ նվակով ուրախանալ որովհետև ավրված է և իր նվակը գործունեացած է գսե Ինչու նորոգել չես տված, ով ճաշարանաբեդ, որովհետև չգրցա գտնել մեկը, որ գարենար նորոգել զայն։ Ուզես որ նորոգեմ զայն, չեմ ուզեր, որ հանգիստը դավրես։ Մինչև հիմա շատեր փորձեցին, բայց ով մեկը չգրցավ նորոգել զայն։ Բահամը մտածել է հետո Ճամպորտը խնդրեց ճաշարանաբեդեն, որ իրեն արիտ մդար, որպես ինք այդ փորձեր նորոգել զայն։ Ճաշարանաբեդը շատ խանդավառ չէր ներողություն, փորձվածը փորձել հիմարություն կնշանակեր, սակայն ճամպորտը գրտնեց իր խնդրանքը և վստահեցուց ճաշարանաբեդին, որ եթե հաջողեր նորոգել, կորձիկին համար ոյ մեկ վարձատրություն պիտի չպահանջեր։ Առաջարկը հետաքրքիր էր ճաշարանաբեդին և հոժարեցավ անծանոթին խնդրանքը գործադրել ու կորձիկը գախված տեղեն իջեցնելով հանձնեց անոր։ Ճամպորտին վրա, թեմքին վրա բացառիկ ուրախություն նշմարվեցավ։ Կորձիկը առնելով քաշվեցավ անգյունը։ Ու բայսագեն քանի մը փոքրիկ կորձիկներ անելով լզվեցավ նորոգության կորձին։ Ջգուն մատներով սկսավ կագել, ետ թնել, ուղել, լարել ու երբ վստահ եղավ, որ կորձիկը նորոգված էր, սկսավ նվագել զայն։ Այսօր թուն քանի դարի է գախված ես այդ բադին վրա է փոշերուն որ մեջ լեցված ես առանց Քրիստոսի։
Այսօր քանի տարի է տուն Պերանը չես գրծած փանալ խոսիլան Քրիստոսին համար եւ ժամավճար եղած ես բոլոր աշխարհի վրա ցանկություններով կուգյանքդ ապրելով եւ ժանկոդած ես եւ բադիմը վրա գախված ես իբր հիշադակ մեռնել այդ վերջը որ բիդեսյան այս մարտը լավ մարտեր մերավ գնաց համը չդարավեդը Չհանդիպեցավ քեզի մեկը, որ գրնալ բադեն առնել եւ քեզի կյանք տալ։ Այս մարդը գործը կշինել են իդ նվակեց հաջողություն կդավ եւ գործը կսկսավ քեղեցիկ մեղեթիներ արդահայտել Սիրելիս ասվածալ նույնպես կրնա քեզ կործածել երբ որ թույլ գուդաս որ քեզի իր ցերկերում մեջ առնե ժանկոդած կյանքդ փոշիոտ կյանքդ անհաստատ կյանքդ հիվանդությունով լեցուն կյանքդ հոգիով հանցնվիր իրեն եւ անքեզ բիդի փոխե իր ցերկերուն մեջ բիդեսկսի սիրկել եւ փարավորել իր սուրբանունը դերը օրտնեցես եւ բայեցես եւ իր սուրբ երեսը բայզարացնե մեզ մամե մեգուն եւ մեր հայասկին մեր անկախություններուն համար Քրիստոսով որ մեզի կուքա այժմ ցդեսություն մինչեւ հաջորդ հանդիպում